Like you. The herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies. Let the angelic host proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Christ by highest heaven adored, Christ the everlasting Lord. Late in time, behold him come, offspring of the Virgin soul. Veiled in flesh, the God and see, hail the incarnate deity, blessed as man with men to dwell, Jesus our Emmanuel. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Mighty lay high glory by, born that man no more may die, born to raise the sons of earth, born to give them second birth. Hail the heavenly Prince of Peace, hail the Son of righteousness, light and life to all he brings, reason with healing his wings. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. जगतिकरुदंचे रक्षणकर्ता जगतिकरुदंचे रक्षणकर्ता पापुल मोरविनेनो येसुवा पापुल मोरविनेनो येसु जगतिकरुदंचे रक्षणकर्ता जगतिकरुदंचे रक्षणकर्ता ಋಂಗಿನ ಬಾರಿನಿ ನಿಂಗಿಗೆ ಎತ್ತಿ ಋಂಗಿನ ಬಾರಿನಿ ನಿಂಗಿಗೆ ಎತ್ತಿ ಪಾಪಮು ಶಾಪಮು ಆಪದಲನ್ನಿ ಪಾಪಮು ಶಾಪಮು ಆಪದಲನ್ನಿ ಪಾಪೆನು ಯೇಸುವಾ ಪಾಪೆನು ಯೇಸು जगतिकरुदंचे रक्षणकर्ता जगतिकरुदंचे रक्षणकर्ता पापुल मोरविनेनो येसुवा पापुल मोरविनेनो येसु जगतिकरुदंचे रक्षणकर्ता जगतिकरुदंचे रक्षणकर्ता पापमु पात्रनु पानमु जेसि पापमु पात्रनु पानमु जेसि मरणपु मुल्लुनु विरचि जयिंचि मरणपु मुल्लुनु विरचि जयिंचि विरचि मोक्षद्वारमु विरचि मोक्षद्वारमु जगतिकरुदंचे
కరుణించే రక్షణకర్త జగత్కి కరుణించే రక్షణకర్త పాపుల మొర వినెను యేసువా పాపుల మొర వినెను యేసు జగత్కి కరుణించే రక్షణకర్త జగత్కి కరుణించే రక్షణకర్త రండి రండి ఆడుచువేగా రండి రండి ఆడుచువేగా సాటెల మెల్లడం కోట్ల ప్రజలకు సాటెల మెల్లడం కోట్ల ప్రజలకు ప్రేమమయుడేసువా ప్రేమమయుడేసు జగత్కి కరుణించే రక్షణకర్త జగత్కి కరుణించే రక్షణకర్త పాపుల మొర వినెను యేసువా పాపుల మొర వినెను యేసు జగత్కి కరుణించే రక్షణకర్త జగత్కి కరుణించే రక్షణకర్త यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे सब बातें उदार यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे सब बातें उदार आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे सब बातें उदार यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे सब बातें उदार दुनिया में आया लहू बहाया दिया जहाँ के दिया ओ दुनिया में आया लहू बहाया दिया जहाँ के दिया हमको बचाने खुशी दिलाने यीशु सले पर हुआ हमको बचाने खुशी दिलाने यीशु सले पर हुआ यीशु नाम हमने पापी की रक्षण सर्व जगमुनंदो यीशु नाम हमने पापी की रक्षण सर्व जगमुनंदो ఆకాశము క్రింద మానవులలోని పేరు నమోదిలేదు ఆకాశము క్రింద మానవులలోని పేరు నమోదిలేదు యేసు నామమునే పాపికి రక్షణ సర్వ జగమునందు यीशु नाममुने पापिकी रक्षण सर्व जगमुनंदो
ఆశ్చర్యకరుడు ఆలోచన బలవంతుడైన ప్రభు నిత్యున్నగు తండ్రి సమాధానాధిపతి నిత్యున్నగు తండ్రి సమాధానాధిపతి శిశువుగా జన్మించెను దైవకుమారుడు లోకపు పాపములు తీర్పున మోసుకొని శిశువుగా జన్మించెను దైవకుమారుడు లోకపు పాపములు తీర్పున మోసుకొని ఆశ్చర్యకరుడు ఆలోచన బలవంతుడైన ప్రభు నిత్యున్నగు తండ్రి సమాధానాధిపతి నిత్యున్నగు తండ్రి సమాధానాధిపతి పాపపు చీకటిలో నశించి లోకములో జ్యోతిగా జయమునకు కరుణించే రక్షకుడు పాపపు చీకటిలో నశించి లోకములో జ్యోతిగా జయమునకు కరుణించే రక్షకుడు ఆశ్చర్యకరుడు ఆలోచన బలవంతుడైన ప్రభు నిత్యున్నగు తండ్రి సమాధానాధిపతి నిత్యున్నగు తండ్రి సమాధానాధిపతి శరణాచార్యులలో మునివీరులలోన మరణ ఫలము గలవాని నశింపజేయుటకు శరణాచార్యులలో భయభీతులలోన మరణ ఫలము గలవాని నశింపజేయుటకు ఆశ్చర్యకరుడు ఆలోచన బలవంతుడైన ప్రభు నిత్యున్నగు తండ్రి సమాధానాధిపతి నిత్యున్నగు తండ్రి సమాధానాధిపతి శిలువలెక్కి ఓడించే సైతానును శరణం
Oh, what a wonderful, wonderful day, day I will never forget. After I wandered in darkness away, Jesus my Savior I met. Oh, what a tender, compassionate friend, He met the need of my heart. Shadows dispelling with joy, I am telling, He made all the darkness depart. Heaven came down and glory filled my soul. When at the cross my Savior made me whole. My sins were washed away, and my night was turned to day. Heaven came down and glory filled my soul. Born of the Spirit with life from above, into God's family divine. Sanctified fully through Calvary's love, oh, what a standing is mine. And the transaction so quickly was made, then as a sinner I came. Took up the offer of grace in its power, it saved me, oh, praise be His name. Heaven came down and glory filled my soul. When at the cross my Savior made me whole. My sins were washed away, and my night was turned to day. Heaven came down and glory filled my soul. How I have hope that will surely endure after the passing of time. Just have the future in heaven for sure, there in those mansions of God. And it's because of that wonderful day, then as a son I believe. Riches eternal and blessings supernal from His precious hand I receive. Heaven came down and glory filled my soul. When at the cross my Savior made me whole. My sins were washed away, and my night was turned to day. Heaven came down and glory filled my soul. Psalm number 22. సర్వోన్నత స్థలములలో దేవునికి మహిమా. సర్వోన్నత స్థలములలో దేవునికి మహిమా. తనకిష్టులైన మనుషులకు ముఖ్యంగా సమాధానం. సర్వోన్నత స్థలములలో దేవునికి మహిమా.
పట్టణమున మీ కొరకు రక్షకుడు పుట్టెనని దావీదు పట్టణమున మీ కొరకు రక్షకుడు పుట్టెనని सुन लो मेरे भाइयों मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों मसीहा मेरा दुनिया
को आके बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया। पापी को आके बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। स्वर्गीय पिता का एकलौता बेटा, स्वर्गीय पिता का एकलौता बेटा, आदम का पुत्र कहलाया, कहलाने यीशु दुनिया में आया। आदम का पुत्र कहलाया, कहलाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। अंधों को आंखें, गूंगों को बोली, अंधों को आंखें, गूंगों को बोली, पैरों को शब्द सुनाया, सुनाने यीशु दुनिया में आया। पैरों को शब्द सुनाया, सुनाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। हम सब गवाह में पड़े हुए थे, हम सब गुनाह में पड़े हुए थे, अद्भुत प्रेम दिखाया, दिखाने यीशु दुनिया में आया। अद्भुत प्रेम दिखाया, दिखाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। जो कोई उस पर विश्वास लाया, जो कोई उस पर विश्वास लाया, उसको मसीह ने बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया। उसको मसीह ने बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। Psalm number 6. We three kings of Orient are bearing gifts, sweet troubles afar, hill and mountain, moor and mountain, following yonder star. Oh, star of wonder, star of night, star with royal beauty bright, westward leading, still proceeding, guide us to thy perfect light.
frankincense to our lives, incense on the 99, prayer and praising, all and praising, worshiping God Most High. Oh, star of wonder, star of light, star with royal beauty bright, first revealing, soon proceeding, guide us to thy perfect light. Mary's morning, sweet perfume, sweet life of gathering gloom, sorrowing, sighing, bleeding, dying, still in the stone cold tomb. Oh, star of wonder, star of light, star with royal beauty bright, rest one leading, still proceeding, guide us to thy perfect light. Glorious now, beholding my eyes, King and God and sacrifice. Hallelujah, hallelujah, earth to heaven replies. Oh, star of wonder, star of light, star with royal beauty bright, rest one healing, soon proceeding, guide us to thy perfect light. Song number 39. మొదటి రోజు జీవన పద్ధతి జీవపు మార్గ జ్యోతివి సిలువా మోసిన యేసు మహిమా పూర్ణుడవు నీవే సిలువా మోసిన యేసు మహిమా పూర్ణుడవు నీవే సిలువా మోసిన యేసు శరణారే వైతేవే నీ ప్రేమను గణపరచితివి శరణారే
కుమార్గా జ్యోతి సిలువా మోసిన యేసు మహిమా పూర్ణుడవు నీవే సిలువా మోసిన యేసు మహిమా పూర్ణుడవు నీవే సిలువా మోసిన యేసు. ఒకడు సమస్తమును సంపాదించుకొని వాని ప్రాణమును పోగొట్టుకొని వానికి ఏమి ప్రయోజనకరము అని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంటుంది. పిల్లరా, మనము ఈ లోకంలో జీవించేటప్పుడు ఎంతో కష్టపడతాం. ఎన్నో ఆస్తుపాస్తులు, అంతస్తులు, డబ్బు, ద్రవ్యాన్ని, వెండి బంగారాలు సంపాదించుకుంటాం. అయితే ఎంత సంపాదించుకొనినా ఈ లోకంలో ఎంత భోగభాగ్యాలతో తులతూగుతూ జీవిస్తూ ఉన్నా ఒకనాడు ఈ లోకయాత్ర ముగించవలసిందే. పుట్టుట గిట్టుట కొరకే అని చెప్పేసి మరి ఒక నానుడి ఈ లోకంలో ఉంది. ఈ లోకంలో మానవుడు జీవిస్తూ ఉన్నప్పుడు తన యొక్క జీవిత యాత్రలో అనేక రీతులుగా మరి దేవుని నుండి దూరం అయిపోయి ఈ పాపంలో పడిపోతూ ఈ యొక్క మరి నైతిక విలువలను కోల్పోతూ ఉంటాడు. అయితే మానవుని యొక్క పరిస్థితి కనుక మనం ఆలోచన చేసి చూస్తే ఎంతో ఆరాటపడుతూ ఉంటున్నాం ఈ లోకంలో జీవించడం కొరకు. ఎన్నో రకాలైనటువంటి శ్రమలు అనుభవిస్తూ పడుతూ ముందుకు సాగుతూ ఉంటున్నాం. అయితే ఈ లోక యాత్ర ముగించవలసిన పరిస్థితి ఒకనాడు వస్తుంది. అందుకోసమనే లేఖనం ఏమి ఘోషిస్తుందంటే, నువ్వు ఇంత సంపాదించుకొని చిట్ట చివరకు నీ ప్రాణం పోగొట్టుకుంటే ఎలాగో అంటే మీకు ఒక అనుమానం రావచ్చు. మరి ప్రాణం పోగొట్టుకోకుండా ఎవడుంటాడు? ప్రతి ఒక్కడు కూడా ఎప్పుడో ఒకప్పుడు 100 సంవత్సరాలు కానీ 120 సంవత్సరాలు కానీ ఈ లోక యాత్ర ముగించవలసిందే కదా అని చెప్పేసి ఒక అనుమానం రావచ్చు. ఈ లోక యాత్ర ముగించిన తర్వాత మరి పరలోకము లేదా మోక్షం అనేది ఒకటి ఉంది. మోక్షం చేరుకోవడానికి ఒక మార్గం ఉంది. అందుకోసమే మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఏం చెప్పాడంటే, నేనే మార్గము, నేనే సత్యము, నేనే జీవము, నా ద్వారా తప్పగా ఎవడు కూడా పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశింపనేరడు అని చెప్పేసి ప్రభు అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఈ లోకంలో 2020 సంవత్సరాల క్రితం మరి లోక రక్షకుడుగా జన్మించిన తర్వాత మరి ఆయన ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు ఈ పాఠాలు బోధిస్తూ వచ్చారు. ప్రియులారా, మరి మన యొక్క ముగింపు, అందుకోసమే బైబిల్ గ్రంథంలో ఏం రాయబడిందంటే, ఒకని యొక్క పుట్టుక దినము కంటే కూడా వాని మరణ దినము మేలు అని చెప్పేసి రాయబడింది. కాబట్టి మరి మానవుని యొక్క పరిస్థితి కనుక చూస్తే ఈ లోకంలో మానవుడు జన్మించినది రక్త మాంసములతో మానవుడు ఈ లోకంలో జన్మించాడు. రక్త మాంసములలో పాపము దాగి ఉంది. మానవుడు జన్మతః పాపి. మరి మానవుడు రెండవది ఏంటంటే తలంపుల ద్వారా, క్రియల ద్వారా పాపం చేస్తూ ఉంటాడు. మానవుడు ఈ లోకంలో జీవిస్తూ మరి సాతాను యొక్క కబంధ హస్తాలలో ఇరుక్కొనిపోయి
సంతోషము సమాధానము లేనటువంటి జీవితాన్ని జీవిస్తూ ఉంటున్నాడు. మానవుడు ఎంత సంపాదించినా ఎంత కూడబెట్టుకున్నా మరి ఎంతో ధనధాన్యాలతో తూగుచున్నా సమాధానము సంతోషము లేనటువంటి జీవితాన్ని జీవిస్తూ ఉన్నాడు. ఎందుకంటే పాప భారము చేత తూలిపోతూ ఉంటున్నాడు. మరణ బంధకాల్లో ఇరుక్కొని ఉంటున్నాడు. సాతాను యొక్క కబంధ హస్తాల్లో మరి బంధింపబడి సంతోషము సమాధానము లేక ఉంటున్నాడు. మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు 2020 సంవత్సరాలకు పూర్వమే ఈ లోకంలో జన్మించక ముందే ఆయన సమాధానం కర్తయ్య అధిపతి, ఆయన సమాధానం అనుగ్రహించేవాడు అని చెప్పేసి లేఖనం ఘోషిస్తుంది. భూమి మీద ఆయనకిష్టులైనటువంటి మనుషులందరికీ కూడా సమాధానము కలుగుతుంది అని చెప్పేసి లేఖనం బోధిస్తూ ఉంటుంది. ఈ రీతిగా పడిపోయినటువంటి మానవుని, ఈ 3 రకాలైనటువంటి పరిస్థితుల్లో జీవిస్తూ ఉన్నటువంటి మానవుని మరి దేవుడు, మరి దేవాది దేవుడు, ఆ సృష్టికర్త ఈ సమస్తాన్ని సృష్టించి పరిపాలించి ఏలుచు ఉన్నటువంటి ఆ మహాబల పరాక్రమము గల దేవుడు మానవుని పైన దృష్టి ఉంచినప్పుడు, మానవుని వైపు చూసినప్పుడు మానవుని జీవితము ఎంతో భారభరితమైంది గాను, మానవుడు పాపపు రొచ్చులో జీవిస్తూ పాపములో పొర్లుతూ పాపములో జీవిస్తూ సంతోషము సమాధానము నెమ్మది లేనటువంటి పరిస్థితిలో ఉండడము దేవుడు గమనించిన వాడుగా ఉంటున్నాడు. ఆ ప్రేమ కలిగినటువంటి దేవుడు, ఆ కృపామయుడైనటువంటి దేవుడు 2020 సంవత్సరాల క్రితం మరి లోక కళ్యాణం నిమిత్తమై మరి ఈ లోకంలో జన్మించిన వాడుగా ఉంటున్నాడు. ఆయన జన్మించినటువంటి ఆ జన్మదినమును మహా సంతోషకరమైనటువంటి సువర్తమానముగా మరి ఆనాడు దూతలు ఆయన జన్మించినాడు మరి ఆకాశాన్ని చించుకొని కిందికి దిగి వచ్చి భూమి ఆకాశం మధ్యలో ఉండి ఈ యొక్క రక్షణ సువార్తను ప్రజలందరికీ కూడా ప్రకటించారు. ఇదిగో ప్రజలందరికీ కలగబోవు మహా సంతోషకరమైనటువంటి సువర్తమానం నేను మీకు తెలియజేస్తూ ఉంటున్నాను. నేడు మీ కొరకై రక్షకుడు జన్మించి ఉంటున్నాడు. పిల్లరా, మానవాళి యొక్క మరి మానవ కోటి యొక్క రక్షణ కొరకై మరి పాపపు రొచ్చులో జీవిస్తున్న మానవుని రక్షించడం కొరకై, మానవుని 3 రకాలైనటువంటి బంధకాలలో నుండి విడిపించుట కొరకై 2020 సంవత్సరాల క్రితము మరి ఆ రక్షకుడైనటువంటి లోక రక్షకుడైనటువంటి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఈ లోకంలో జన్మించారు. ఈ యొక్క రక్షణ సువార్తను అనేకులకు అందించడం కొరకై మరి అనేకులు మరి వాక్యం ఏమి ఘోషిస్తుందంటే, ఏ ఒక్కరు కూడా నశించటము దేవుని యొక్క చిత్తము కాదు. ప్రతి ఒక్కరు కూడా మరి రక్షింపబడి ఆ నరకము నుంచి తప్పించబడి ఆ మోక్షానికి చేరుకోవడమే దేవుని యొక్క ఆలోచన, దేవుని యొక్క ఉద్దేశం. అందునిమిత్తమే ఆయన దేవాది దేవుడై ఉండి సృష్టికర్త అయిండి కూడా సమస్తాన్ని నీవు నేను ఈనాడు అనుభవిస్తున్న ప్రతి సృష్టిని సృష్టించినటువంటి దేవుడు తను తానుగా ఎంతగానో తగ్గించుకున్నాడు. ఆయన యొక్క దాసుడు కాను మరి ఆయన మరి రిక్తునిగా ఏమి లేనటువంటి వాడిగా దేవాది దేవుడైంది కూడా ఈ లోకంలో మరి మా ఆయన జన్మమెత్తినాడు. ఆయన జన్మ విధానం చూసినప్పుడు మరి కన్యకు మరియ గర్భంన మరి ఆయన పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా దాల్చబడి మరి ఈ లోకంలోనికి లోక రక్షకుడుగా ఉద్భవించినటువంటి ఆ గొప్ప దేవుడు నీ యందు నా యందు జాలిపడి నీవు నేను మనం ఎవరం కూడా నశించటము ఆయనకి ఎంత మాత్రం ఇష్టం లేదు. కాబట్టి ఆయన ఈ లోకానికి తెంచాడు. ఈ లోకానికి ఆయన వచ్చినప్పుడు తూర్పు దిక్కున ఒక నక్షత్రము మరి ఉద్భవించింది. ఆ నక్షత్రము ఒక గొప్ప వ్యక్తి, ఒక గొప్ప రక్షకుడు లేక ఒక గొప్ప మరి రాజు జన్మించడానికి సూచనగా ఉంటుంది. ఆ నక్షత్రాన్ని మరి చూసినప్పుడు జ్ఞానులు ఈ నక్షత్రం జన్మించడానికి మరి కారణం ఏంటి అని చెప్పేసి
అనేకమైనటువంటి గ్రంథాలు శాస్త్రాలు విప్పి తర్కించినప్పుడు మరి వారికి కనబడేది ఏంటంటే, యూదయ దేశం బెత్లెహేమా, యూదా ప్రధానుల్లో నీవు ఎంత మాత్రమును అల్పమైన దానో కావు. ఇశ్రాయేలు నా ప్రజలను పరిపాలించే అధిపతి నీలో నుండి వచ్చును అని చెప్పేసి మరి లేఖనము వారికి కనబడినప్పుడు దాన్ని పరీక్షించి పరిశోధించి ఈ లోక రక్షకుడు ఎక్కడ జన్మించాడు అని చెప్పేసి ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ నక్షత్రము ఆ యొక్క జ్ఞానులని ఆ యొక్క లోక రక్షకుడైనటువంటి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు జన్మించినటువంటి స్థలానికి నడిపిస్తూ వచ్చింది. ప్రియులారా, మరి వారు కొన్ని సంవత్సరాలు ప్రయాణం చేసి ఆ శిశువు పుట్టినటువంటి ఆ యొక్క ప్రదేశాన్ని, ఆ యొక్క ఇంటిని దర్శించుకొని ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి ఆ లోకరక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క మరి ప్రభుని దర్శించుకొని వారు బంగారము సామ్రాణి బోళ్ళము సమర్పించినటువంటి వారుగా ఉంటున్నారు. ఆ దేవుని వారు ఆరాధించుకున్నారు. ఆ రక్షణ భాగ్యాన్ని వారు పొందుకున్నారు. మరి ప్రియులారా, అదే మాదిరిగా గొల్లలు కూడా మొట్టమొదట మరి లోకరక్షకుడైనటువంటి యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని దర్శించుకొని ఆరాధించారు. వారు రక్షణ భాగ్యాన్ని పొందుకున్నారు. పరలోక రాజ్యానికి, వైకుంఠానికి అర్హులుగా చేయబడ్డాడు. ఈ రీతిగా మరి జన్మించినటువంటి ప్రభు అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు వారు మానవుల యొక్క అందరి పాపముల కొరకై నీవు నేను ఏ పాప భారంలో చిక్కుకొని 3 రకాలైనటువంటి ఈ పాపముల చేత మరి పాప భారంలో ఉన్నటువంటి మనందరినీ రక్షించడం కొరకై ఆయన మన పాప భారం అంతా కూడా తన మీద వేసుకున్నాడు. మరి పాపం వల్ల వచ్చే జీతము మరణం. కాబట్టి అయితే ప్రభు అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క కృపావరం ఏంటంటే నిత్య జీవం. మరి మానవుడు మరి ఈ లోకంలో నరుని చేసి మరి దేవుడు ఆ యొక్క మట్టి బొమ్మతో చేయబడినటువంటి నరునిలోనికి జీవవాయువు ఊదినప్పుడు ఆ యొక్క మానవుడు జీవాత్మ అయినాడు నరుడు అని చెప్పేసి వాక్యం ఘోషిస్తూ ఉంటుంది. మనలో దేవుని యొక్క జీవాత్మ మనలో ఉంది, జీవవాయువు మనలో ఉంది. అయితే మనం నశించి మరి చనిపోయినాడు, మన ఆత్మకి చావు లేదు. అయితే ఆ ఆత్మకి 2 మార్గాలు, ఒకటి పరలోకము, రెండవది నరకం. నరకం గురించి చూస్తే బహుభయంకరం ప్రియులారా. అది అగ్నిగోళం, అక్కడ మంటలు. అక్కడ ఎవరుంటారంటే రక్షింపబడినటువంటి వారు, దేవుని సువార్త విని కూడా పెడచెవిని పెట్టినటువంటి వారు ఆ నరకంలో ఉంటారు. నరకము మరి అక్కడ అగ్ని ఆరదు, పురుగు చావదు, ఏడుపులు, కేకలు, అరుపులు, ఎంతో వేదన, మహాభయంకరమైనటువంటి మరి పరిస్థితుల గుండా వెళ్ళవలసి వస్తూ ఉంటుంది. ఆ మరణం నుంచి, ఆ నరకం నుంచి తప్పించడం కొరకై యేసుక్రీస్తు వారు 2020 సంవత్సరాల క్రితము ఈ లోకంలో జన్మించారు. అంతేకాకుండా మరి ఆయన యందు విశ్వాసం ఉంచిన వారు దేవుని యొక్క కృపావరము నిత్య జీవము అని రాయబడింది. అయితే ఎందరైతే ఆయన అంగీకరిస్తారో వారు ఆత్మకి చావు లేదు, తిరిగి ఆ ఆత్మ దేవుని సన్నిధికి చేరుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి ప్రియులారా, దేవుని వాక్యం ఏం సెలవిస్తుంటుందంటే మరి ఆయన ఎందరు అంగీకరిస్తారో వారందరూ కూడా దేవుని పిల్లలుగా చేయబడతారు. కాబట్టి నా పాపముల కొరకై ఆయన ఈ లోకంలో జన్మించి నీవు నేను పొందవలసిన శ్రమ అంతా కూడా, ఆ పాప భారం అంతా కూడా తన మీద వేసుకొని ఆయన శిలువలో బలియాగంగా సమర్పించబడ్డాడు. ఆయన ప్రశస్తమైనటువంటి రక్తము మనందరి పాపముల కొరకై ఆయన శిలువలో చిందించాడు. ఆయన చిందించిన రక్తం ద్వారా మరి పాపులమైన మనం అందరం కూడా నీతిమంతులుగా చేయబడతాం. ఈ వాక్యాన్ని అందిస్తున్న నేను కూడా ఒకప్పుడు పాపిగా జీవిస్తూ దేవుణ్ణి ఎరగకుండా నా మంచి కార్యములన్నీ కూడా నన్ను మోక్షానికి తీసుకుపోతాయని చెప్పేసి నన్ను నేను మోసపుచ్చుకున్నటువంటి వాడిని. అయితే వాక్యం ద్వారా దేవుడు హృదయాన్ని కదిలించినప్పుడు
నాలో మంచి ఎంత మాత్రము లేదు. నేను చేసే మంచి కార్యములన్నీ కూడా ఏవి కూడా నన్ను మోక్షానికి చేర్చలేవు. కాబట్టి నా పాపాలు నేను ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టినప్పుడు ఆ దయగల దేవుడు, కృపగల దేవుడు సమస్త దుర్నీతి నుంచి నన్ను విడిపించి నీతిమంతుడిగా చేసి ఆయన బిడ్డగా చేసుకొని పరలోక రాజ్యానికి వారసునిగా చేస్తాడు అని వాక్యం ద్వారా ఒప్పింపబడి నమ్మి అట్టి గొప్ప భాగ్యాన్ని పొందుకొని ఈనాడు దేన్నైతే అనుభవిస్తూ ఏ సంతోషంలో జీవిస్తూ ఉంటున్నామో అట్టి గొప్ప రక్షణ సువార్తను మీకు అందిస్తూ ఉంటున్నాను. ప్రియులారా, మరి ఆయన రక్తం ద్వారా మనకు విడుదల కలిగింది. గ్రంథాలు ఘోషిస్తూ ఉంటున్నాయి, రక్తం చిందించకుండా పాప క్షమాపణ లేదు. ఆ రక్తం ఎలా ఉండాలి అంటే నిర్దోషమైనటువంటి రక్తము, నిష్కలంకమైనటువంటి రక్తము, పరిశుద్ధమైనటువంటి రక్తము. మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి రక్తము పవిత్రమైనది, నిర్దోషమైనది, నిష్కలంకమైనది. ఆయన పాపం లేనివాడుగా జన్మించాడు. పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా ఈ లోక రక్షకుడుగా ఆయన వచ్చాడు. ఆయన ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు సవాల్ చేశాడు, నాలో పాపం ఉన్నదని ఎవరైనా నిరూపించగలరా? కాబట్టి ఆ పరిశుద్ధుడైనటువంటి దేవుడు, ఆ దయామయుడు మరి మనందరి పాపముల కొరకై నలగొట్టబడ్డాడు. మనందరి పాపముల కొరకై మరి ఆయన మరి ఎన్నో కొరడాలతో కొట్టబడ్డాడు. తలలో ముళ్ళ కిరీటం పెట్టబడింది. ఆయన శరీరం అంతా కూడా నాగటి సాలువలు దున్నబడింది. నా పాప భారం అంతా కూడా ఆయన మీద మోపబడింది. ప్రియులారా, ఆయన పొందినటువంటి ఆ దెబ్బల చేత మన పాప రోగం నుండి స్వస్థత కలుగుతూ ఉంటుంది. ఆయన పాపుల కొరకై నశించిన దానిని వెదకి రక్షించుట కొరకై పాపుల రక్షించే లోక రక్షకుడిగా ఈ లోకానికి వచ్చాడు. కాబట్టి ప్రియులారా, ఆయన మరి దేవాది దేవుడిగా ఉండి కూడా మానవుడు పాపపు రక్తములో పొర్లుచు పాపంలో కొట్టుమిట్టాడుతున్నటువంటి మానవుని రక్షించడం కొరకై ఇంతగా తగ్గించుకున్నాడు. ఇన్ని శ్రమలు అనుభవించాడు. ఈ శ్రమలకి నీవు నేను అర్హులము. ఏ పాపం ఎరగినటువంటి ఆ లోక రక్షకుడు మనందరి పాపముల కొరకై బలియాగముగా అర్పించబడ్డాడు, అర్పణముగా చేయబడ్డాడు. ఇక ఏ బలితో సంబంధం లేదు. ఏ గొర్రెల యొక్క రక్తాన్ని కానీ, మేకల యొక్క రక్తాన్ని కానీ, కోడి పిల్లల యొక్క రక్తాన్ని కానీ, కోడెల రక్తాన్ని కానీ చిందించవలసిన అవసరం ఎంత మాత్రము కూడా లేదు. ఆయన ఒక్కసారే బలియాగంగా అర్పింపబడి ఆయన రక్తాన్ని మనందరి కొరకై చిందించాడు. మనల్ని కడిగి పవిత్రులుగా చేయడం కొరకై ఆయన ప్రాణాన్ని శిలువలో అర్పించాడు. ఆయన చనిపోయి పాతిపెట్టబడి 3వ దినమున లేచాడు. మృత్యుంజయుడిగా, సజీవుడైనటువంటి దేవుడుగా పరలోకంలో తండ్రి అయినటువంటి దేవుని యొక్క కుడిపార్శ్వమున ఉన్నాడు. 2020 సంవత్సరాల క్రితం ఆయన ఒక రక్షకుడుగా ఈ లోకంలో ఉద్భవించాడు. ఆయన మానవ కోటికి రక్షణార్థమై ఉద్భవించినటువంటి ప్రేమగల దేవుడు ఆయన. ఆయన ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు చెప్పాడు, నేను తిరిగి మరలా వస్తాను. అయితే మనకు తెలుసు రకరకాల వ్యాధులు వస్తున్నాయి. రకరకాలైనటువంటి మరి కరోనా వైరస్ మరి చూస్తే మరి యూరోపియన్ కంట్రీస్లో మరి ఇంగ్లాండ్లో మరొక రకమైనటువంటి వైరస్ బయలుదేరింది. విమాన సర్వీసులు, అంతర్జాతీయ విమానాలన్నీ కూడా బంద్ చేయబడ్డాయి. తిరిగి లాక్డౌన్ విధించబడుతూ ఉంటుంది. పరిస్థితులన్నీ కూడా మారిపోతూ ఉన్నాయి. మానవులు పిట్టల వలె రాలిపోతూ ఉంటున్నారు. మన ప్రపంచ దేశాల్లో చూస్తే ఎంతోమంది ప్రియులారా అనుకోకుండా మన ప్రియులు, మన రక్త సంబంధితులు, మన బంధువులు అనేక మంది ఈ లోకయాత్రను ముగిస్తూ వచ్చారు. కాబట్టి నీ మరణం ఎప్పుడో మనకు తెలియదు. మన జీవం ఏపాటిదంటే అంతలో కనబడి అంతలో మాయమైపోయే నీటి ఆవిరి లాంటిది ప్రియులారా. ఎంత సంపాదించినా, ఎన్ని కూడబెట్టుకున్నా మనం ఒకనాడు ఈ లోకయాత్ర ముగించాలి. మనం ముగించినాడు
మనతో పాటు ఏది రాదు, ఆస్తిపాస్తులు రావు, సంపాదించుకుంది ఏది రాదు. అయితే మనము మరణించిన తర్వాత మనం ఎక్కడికి వెళ్తాం? కాబట్టి పరిస్థితులన్నీ కూడా ఘోషిస్తూ వస్తున్నాయి. మరి రెండవ రాకడ, ప్రభువారి యొక్క రాకడ మరి అతి సమీపంగా ఉందని నేడు మనం గమనిస్తున్నటువంటి విచిత్రమైనటువంటి సంఘటనలు, మనం పుట్టిననాటి నుండి ఈనాటి వరకు గమనించినటువంటి కొత్త కొత్త విషయాలు, కొత్త కొత్త రోగాలు, కొత్త అనేకమైనటువంటి ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి విషయాలు, వింతలు జరుగుతూ ఉంటున్నవి. ఇవన్నీ దేనికి సూచన అంటే తిరిగి లోకరక్షకుడైనటువంటి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఈ లోకానికి రెండవ రాకడలో రాబోతుంటున్నాడు. మొట్టమొదట ఆయన రక్షకుడుగా వచ్చాడు. అనేకుల కొరకై, పాపుల కొరకై, పాప పరిహారార్థ బలిగా, ప్రాయశ్చిత్త బలిగా ఆ యొక్క శిలువలో అర్పింపబడ్డాడు. మరి రెండవసారి ఆయన ఒక తీర్పరిగాను ఆయన యొక్క న్యాయాధిపతిగా రాబోతూ ఉంటున్నాడు. మరి మన అందరం కూడా ఈ లోకయాత్ర ముగించిన తర్వాత ఆయన సింహాసనం ఎదుట నిలబడి ఆ తీర్పులో పాలు పంపులు పొందవలసిన పరిస్థితి ఉంది. కాబట్టి ప్రియులారా, సమయం ఉండగానే సరి చేసుకుంటూ ఈనాడు మరి ఈ యొక్క రక్షణ సువార్తను మీకందరికీ, ఈ సంతోషకరమైన సువార్తమానం మీకు తెలియజేస్తూ ఉంటున్నాం. కాబట్టి మన మరణం ఎప్పుడూ మనకు తెలియదు. యేసుక్రీస్తు ప్రభువును మరి ఆయన లోకరక్షకుడిగా వచ్చిన ఆ ప్రభువును అంగీకరిస్తే మరి మనము ఆయన రక్తం ద్వారా నీతిమంతులుగా తీర్చబడతాం. ఆయన యందు విశ్వాసం ఉంచితే మన యొక్క పాప భారము నుండి, మరణ భయము నుండి, మరి అదే రకంగా సాతాను యొక్క కబంధ హస్తాల నుంచి మనం విడిపించబడతాం, నీతిమంతులుగా చేర్చబడతాం. కాబట్టి నీతిమంతులు లేడు, ఒక్కడు కూడా లేడు. ఎందుకంటే కేవలం యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి యొక్క కృప వల్ల, ఆయన యందు విశ్వాసం ఉంచడం ద్వారానే మనము నీతిమంతులుగా తీర్చబడతాము తప్ప ఈ లోకంలో నీవు నేను చేసే మంచి కార్యాలు ఏవి కూడా అవి మనల్ని పరలోక రాజ్యానికి కానీ లేదా మోక్షానికి కానీ తీసుకొని వెళ్ళవు అని చెప్పేసి మరి గ్రంథాలు ఘోషిస్తూ ఉంటున్నాయి, లేఖన భాగాలు ఘోషిస్తూ ఉంటున్నాయి. కాబట్టి ప్రియమైనటువంటి సహోదరి సహోదరుడా, ఈ వాక్యం వినిచుంటున్నటువంటి ప్రియ బిడ్డ, మరి ఈనాడు దేవుడు ప్రశ్నిస్తూ ఉంటున్నాడు, మన పరిస్థితి ఏంటి? కాబట్టి ఆహ్వానిస్తూ ఉంటున్నాడు. ఆయన వాక్యాన్ని అంగీకరించడం ద్వారా, ఆయనను మన పాపములన్నిటి కూడా ఆయన వద్ద ఒప్పుకొని మన పాపములను, మనం పాపం లేని వారమని చెప్పుకుంటే మనల్ని మనమే మోసపుచ్చుకుంటాం. మరియు మనలో సత్యం ఉండదు. మన పాపముల్ని మనం ఒప్పుకొని మరి వాటిని ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు పాద సన్నిధిలో విడిచిపెట్టిన ఆ కృపగల దేవుడు, ప్రేమగల దేవుడు మన యందు కనికరపడి జాలిపడి ఆ సమస్త దుర్నీతి నుంచి మనల్ని విడిపిస్తాడు, నీతిమంతులుగా చేస్తాడు. ఆయన రక్తం వల్లనే మరి పాప విమోచన, ఆయన యొక్క పొందిన దెబ్బల చేతనే మన పాపపు రోగము నుండి స్వస్థత, ఆయనను అంగీకరించడం ద్వారా ఈ లోకంలో సమాధానం. ఈ ఉదయకాలం పిల్లారా, దేవుడు ఆహ్వానిస్తూ ఉంటున్నాడు. రే బిడ్డ, నీ కొరకే నేను ఈ లోకంలో జన్మించాను. నీ పాప జీవితంలో కూరుకుపోయిన నిన్ను మరి రక్షించి నేనుండే స్థలములో నిన్ను కూడా తీసుకొని వెళ్ళడానికి ఈ లోకానికి వచ్చాను. కాబట్టి నా వద్దకు రా అని ఈరోజు ప్రేమతో ఆయన ఆహ్వానిస్తూ ఉంటున్నాడు. ప్రేమతో ఈ యొక్క శుభవర్తమానాన్ని మీకు తెలియజేస్తూ ఉంటున్నాడు. ఇంకా జాగు చేస్తే ప్రియులారా, మన మరణం ఎప్పుడూ మనకు తెలియదు. మనం చూస్తున్నాం ఎంతోమంది అకస్మాత్తుగా ఈ లోకాన్ని ముగించి వెళ్తూ ఉంటున్నారు. కానీ ప్రియులారా, మనము మరి ఇదే రీతిగా జీవిస్తూ, ఇదే రీతిగా ఆలోచన చేస్తూ ఉంటే ఒకప్పుడు ఆ నరకానికి మనం ఆహుతి అయిపోతాం. కాబట్టి ఈనాడు ఈ సువార్త వింటున్న మీరు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు చెంతకొచ్చి ఆయన అంగీకరించడం ద్వారా, ఆయన యందు విశ్వాసం ఉంచడం ద్వారా ఈ నరకం నుంచి
మహాభయంకరమైనటువంటి నరకం నుంచి తప్పించబడి ఆ యొక్క నిత్య రాజ్యానికి మోక్షానికి వారసులుగా చేయబడాలని, ఆయనందు విశ్వాసం ఉంచడం ద్వారా పాపం నుంచి విడిపించబడి నీతిమంతులుగా చేయబడాలని ఈనాడు ఉదయకాలం ఈ యొక్క రక్షణ సువార్తను మీకు అందిస్తూ ఉంటున్నాం. ఇదే కాలనీలో కాకతీయ నగర్లో ఉన్నటువంటి ఎస్కోలు ప్రార్థన మందిరం దీని వెనుక భాగంలోనే ఉంది. కాబట్టి ప్రియులారా, అక్కడ ప్రతి ఆదివారం ఉదయం 9 గంటలకు 9:30కి ఆరాధన కార్యక్రమం ఉంటుంది. ఇంకా అక్కడికి వచ్చి అనేక విషయాలు యేసుక్రీస్తు ప్రభు గురించి తెలుసుకొని మరి ఆ యొక్క రక్షణ భాగ్యాన్ని పొందుకోవడానికి దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఆహ్వానిస్తూ ఉంటున్నాడు. ప్రియమైనటువంటి బిడ్డలారా, వాక్యం ఉన్నటువంటి మీరు ఏమాత్రం కూడా మీ హృదయాన్ని కఠినపరచుకోకుండా ప్రభు వైపు చూస్తే, మరి చిన్న ప్రార్థన చేసుకుంటే, ప్రభువా నేను పాపిని అయ్యా, మరి ఈ పాపపు రొచ్చులో ఈ 3 రకాలైనటువంటి పాప భారం మరి నాలో ఉంది. సాతాను యొక్క కబంధ హస్తాల్లో నేను ఇరుక్కొని పోయి సమాధానము సంతోషం లేక ఎన్ని సంపాదించినప్పటికీ తండ్రి నాలో సంతోషం లేదు, నెమ్మది లేదు తండ్రి, మరి సమాధానం లేదు. అంతేకాదు మరి తలంపుల చేత క్రియల చేత జన్మతః ఈ 2 విధాలుగా నేను పాపంలో జీవిస్తూ వస్తున్నాను. పాపం ద్వారా వచ్చే జీతం మరణం నుంచి నన్ను తప్పించు ప్రభువా అని ఒక చిన్న ప్రార్థన చేసుకొని నీ హృదయం తెరిచి ప్రభు వైపు నువ్వు చూసి ప్రభువును ఒప్పుకొని ఆ చిన్న ప్రార్థన ద్వారా గొప్ప భాగ్యాన్ని పొందుకుంటావు, గొప్ప సంతోషాన్ని పొందుకుంటావు, ఆ పరలోకంలో స్థానాన్ని పొందుకుంటావు. కాబట్టి ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడా, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారిని నేను ఆహ్వానిస్తూ ఉంటున్నాను. ఈ హృదయంలో చిన్న ప్రార్థన చేసుకొని పాపాలు ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టి నీతిమంతుడిగా చేయబడి నరకం నుంచి తప్పించబడి పరలోక రాజ్యంలో ప్రభు అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క మరి ఆ యొక్క పరిశుద్ధ ఆ యొక్క రాజ్యంలో మావలే మేము పొందుకున్నటువంటి ఆ గొప్ప మరి ఆ యొక్క సంతోషము, సమాధానము, నెమ్మది, ఆ అర్హతను మీరందరూ కూడా పొందుకోవాలని ఈ ఉదయకాలం ప్రభు అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు నామమున ఈ రక్షణ సువార్తను అందిస్తూ మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఆహ్వానిస్తూ ఉంటున్నాం. దేవుడు మీ హృదయాలు తెరిచి ఒప్పింపజేసి ఆ చిన్ని ప్రార్థన ద్వారా మీరందరూ కూడా రక్షింపబడడం కొరకై తన కృప, తన యొక్క ప్రేమ మీ అందరి ఎడల విస్తరింపచేయును కాక. ప్రేంగలిగిన మాత్రం పరిశుద్ధమైన దేవా, మరి ఈ ఉదయకాలంన మానవ హద్దుబాటులో వెతబడిన మీ యొక్క వాక్యాన్ని మీరే నీరు కట్టి ఫలింప చేయవలసిందిగా మరి విన్నవారి హృదయాన్ని మీరే కదిలించి మరి ప్రభువా నిజమైన దేవుని ఎరిగి అంగీకరించి రక్షింపబడి మరి పరలోకానికి అర్హులుగా చేయబట్టడానికి సహాయం చేస్తుందిగా ప్రార్థిస్తున్నాం నాయన. అలాగే దేవా, మరి ఎవరి నిమిత్తం అయితే మమ్మల్ని ఇక్కడ తీసుకుని వచ్చావో మరి జ్ఞాపకం చేసుకున్నాయినా. అలాగే దేవా, నానైనా సువార్త అంతట్లో మీరే మాకు తోడుగా నడిపించవలసింది కోరుచు. యేసుక్రీస్తు నామమున అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. Majesty, worship His majesty. Unto Jesus be all glory, honor and praise. Majesty, worship His majesty. Flows from His throne unto His own. His anthems rain, flow from His throne unto His own. His anthems rain. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify, Christ Jesus the King. Majesty,
worship His majesty. Jesus, who died, now glorified, King of all kings. Jesus,